Hello students. So today we will see the implementation of insertion sort. Okay. So in the previous class again, so we have learnt how the insertion sort works, isn't it? Say basically if there are say 5 elements, okay, this will be the first element and we can have two partitions logically. This is sorted list and it is unsorted. It is unsorted, isn't it? So n minus 1 elements are unsorted list and first element is in sorted list. Okay. So next what happens, the first element of unsorted list, so this will be compared with the elements in the sorted list. So the element from the unsorted list will be compared with the elements in the sorted list so that it will occupy its proper place. Means here a of 1 will be compared with a of 0. A of 1 is compared with a of 0. If a of 1 is less than this, then shifting will take place. If a of 1 is greater than a of 0, then it will be occupied in the same place. Okay. If a of 1 is less than a of 0, if a of 1 is less than a of 0, then so here first of all what we are going to do is, so we are going to generate unsorted list, isn't it? Unsorted list. So that is I equal to 1, I less than n, I plus plus. So this is nothing but unsorted list. If I equal to 1, that means you are selecting the first element from unsorted list. First element from the unsorted list, isn't it? So next what you are going to do is, you will make to key equal to a of I. Means you will make that one as the key element. So this is additional variable we are going to choose. Okay. So you will make this one as key element. Okay. So you will compare this key with all elements. Here in the first case only one element is there, that is a of 0 only in the sorted place, a of 1 is the second, of course. So entire array is same, but logically we are divided into unsorted, sorted and unsorted arrays. Okay. A of 1 is less than a of 0, a of 1, so key equal to a of 1. So in the very first case say it is 30, isn't it? It is say 30. Next what we are going to do is j equal to I minus 1. Here say I is unsorted list, j is sorted list. So what is the difference between unsorted and sorted? So if the unsorted list starts from 0 to say n minus 1, then 1 less than this one, it is I, say it is I. So if I equal to 1, say 1 to 4, I equal to 1 to 4, then the sorted is 0 to I minus 1, 0 to 0. 0 to 0 means only one element is there, only one element is there, isn't it? Only one element is there. Say in the sorted list j equal to I minus 1. If I equal to 0, sorry, I equal to 1, then it will be 0, 1 less than that one. So it means this one, j is 0, this is j, this is I, this is a logical partition. Okay. So this is I, now this is j. J varies from 0 to 0. So comparison will be with these two elements. Means a of 1 will be compared with a of 0. A of 1 will be compared with a of 0. So here while loop I have taken, because you cannot say there will be always one element. Okay. So if you are comparing with, say compare 10 with these elements, so in the sorted area there will be more than one elements. Okay. So if you take 50 or if you take 20, so 20 may be less than this one.
less than this one, greater than this one. So while loop has been selected here. Key is nothing but a of I. If key is less than a of j, means a of 1 is less than a of 0. A of 1 is less than, if a of 1 is less than this one. ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಎ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಆಫ್ 0ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ 30 ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್. ಈಗ 30ಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ -1 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 40ಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೂವ್ 40 ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ 30 ಹಿಯರ್. So now the condition is key element is less than a of j. Yes, true it is. Okay, so a of j plus 1 equal to a of j. A of j plus 1 equal to a of j means a of j equal to 0, isn't it? A of 1 equal to a of j. A of j is 40. Next j equal to j minus 1. J is 0 now. I equal to 1 ಇದೆ. ಸೊ I j equal to 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? j equal to 0. 0 plus 1 is 1. ಆಮೇಲೆ a of j ಅಂದರೆ 0. 0ದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಂತು? 40 ಬಂತು. 0 ಆಲ್ರೆಡಿ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ. 0 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಈಗ -1 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ -1 ಆಗಿದೆ ಈಗ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಕೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ a of j, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಂಡೀಷನ್, j ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. So this may be condition true, but this condition becomes false now. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ? -1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೀದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? 30 ಉಂಟು. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ 30 ಇಯರ್ 40 ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೀನ್ಸ್ ಕೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಐ. ಕೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ 50. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ. ಇದು ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇದಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, 1 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಯಿತು ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಜೆ, ಇದು ಜೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಜೆ, ಇದು ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ. This is I loop and it is J loop. So ಇಲ್ಲಿ I equal to 2. I equal to 2 means third element ಅಲ್ವಾ? Key equal to A of I. A of I ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬಂತು ಈಗ? 50. Yes, it is 50. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. It is 50. J equal to I minus 1. J is equal to I minus 1. I minus 1 means 2 minus 1 is 1. J equal to 1. 1 is greater than or equal to 0? Yes. While key less than a of j, key value ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? 50 ಇದೆ. 50 is less than a of j. A of j means 1. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? 30 ಮತ್ತು 40 ಇದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ಟೆಡಲ್ಲಿ 30 40 ಇದೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ 50 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 40. 50 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40? 50 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40? ನೋ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಎ ಆಫ್ ಐ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಜೆ ಈಸ್ 1. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 2. ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು 50 ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ 50. ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಸ್, ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. ಸೊ
ಈಗ ಮುಗೀತಿಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 30 ಆಯಿತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 40 ಆಯಿತು, 50 ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜೆ, ಇದು ಇವಿಷ್ಟು ಈಗ ಐ ಆಯಿತು. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ನಾವು, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 3, ಎ ಆಫ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 3. ಎ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20, ಎಸ್ 20, key equal to 20, a of I equal to 20. So you have to insert this 20 in the place. J equal to I minus 1, j equal to 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು j equal to 3 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 2, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೀ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಸ್. ಕೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ, 20 less than 50, a of j ಯಾವುದು 50, so 20 will be compared with 50 now. Yes, 20 is less than 50. 20 is less than 50 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? a of j plus 1 equal to a of j. a of j plus 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು? j plus 1 ಅಂದರೆ 3. a of 3 equal to a of 3 equal to a of, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ತರಬೇಕು. a of 3 equal to a of 2. Next round j equal to j minus 1. j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ, 2 minus 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 1 ಆಯಿತು. j is greater than or equal to 0, ಎಸ್. ಕೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a of j, 20 ಇದೆ, 20 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, ಇಲ್ಲೂ ಹೌದು. ಸೊ 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಎಸ್, 40 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 2, ಎ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 1. ಎ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಈಗ 40 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ, 40 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ 40ನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. 40 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 50 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ 0 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಸ್. ಕೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ, ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಇದು 20 ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಫ್ 0, 30 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 30. ಸೊ 20 is still less than 30. 20 is still less than 30. So a of 1 equal to 30. a of 1 equal to a of 0 ಅಲ್ವಾ, a of 1 equal to a of 0. a of 1 equal to a of 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? 30 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಇದೆ, 0 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20. ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 0ದಲ್ಲಿ 20 ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಬಂತು. ಸೊ ಲೂಪ್ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? 20, 30, 40, 50 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿ, ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಸಾರಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಕೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 4. ಎ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 10. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 3. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 20 ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಈಗ 30 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, 40 ಇಲ್ಲಿದೆ, 50 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ 10 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 50 ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇದೆ, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಯಿತು. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಮೀನ್ಸ್ ಜೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ,
I always represent the unsorted area. Okay, so I equal to 4 ಅಂದರೆ 10, key equal to 10 ಆಯಿತು, j equal to I minus 1 ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು. ಸೊ 3 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 0 1 2 3 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ there are 4 elements sorted. In this case only one element is remaining. Okay, 10 should be inserted in this place. ಅಂದರೆ 0ಗಿಂತ ಮೊದಲು 0 ನಂತರನ ಅಥವಾ 1 ನಂತರನ ಅಥವಾ 1ಗಿಂತ ಮೊದಲು 2 ನಂತರನ 2ಗಿಂತ ಮೊದಲು 3 ನಂತರನ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೀ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈಗ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಇದು 10 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50, 10 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50. ಎಸ್, ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 4. ಎ ಆಫ್ 4 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎ ಆಫ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಈಗ 50 ಆಯಿತು. ಜೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಈಗ 2 ಆಯಿತು. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ 3 ಇದು 2 ಆಯಿತು. 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಎಸ್. ಕೀ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದಾಯಿತು. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ 50 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 50. ನೌ 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 40. ಎ ಆಫ್ 2 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆ, 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 1 ಬಂತು. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀನ್ಸ್ this one. So now 10 will be compared with 30. 10 will be compared with 30. Still 10 is less than that. So a of ಇಲ್ಲಿ 2 equal to ನೋಡಿ, a of 2 equal to 30 ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಈಗ j equal to 0. 0 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೀ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ. 20 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ 0. ಎಸ್, 20 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಸಾರಿ, 10 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, 30 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 20 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 1. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎ ಆಫ್ 1ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 20 ಎ ಆಫ್ 1ಗೆ ಬರ್ತದೆ. 20 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಫ್ 1ಗೆ 20 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೇಕಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಾರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಮೈನಸ್ 1. 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, 0 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಇಫ್ ಜೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 10. ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ 10 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗ್ತದೆ. 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ನೋ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಲೂಪಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ array elements. So only this much. Okay, we can take down this best example. So ಇಲ್ಲಿ and ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, we are also comparing the j value. J means index value of the sorted list. We are comparing key with sorted elements and also we are comparing the sorted elements index. Sorted elements index. J is sorted elements index. I is unsorted list index. J is sorted list index. ಅದಕ್ಕಾಗಲೇ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಐಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 0 to this 1. ಇದನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ if this condition is true, key less than or
ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವೇಕಂಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ -1 ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 0 -1 ಅದಕ್ಕೆ -1 ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅದು ಆಗಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ 50 ಆದಾಗ ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ 50, ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 30 ಮತ್ತು 40 ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇತ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, 50 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, 50 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 50 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೆದರ್ 50 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 30 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಸಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. If this element, key element is compared with the last element in the sorted list, ascending order ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, so there is no possibility of this one will be greater than this element. ಈಗ 50 ಅನ್ನೋದು 40ಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟು 40ಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸಾರ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರ್ಟೆಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ it is sorted in ascending order. So if this key element is greater than this one, definitely this should be greater than all these elements. Okay, ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೋತೀವಿ, key is less than a of j. Okay, very simple logic it is. Okay, but here I will be starting from 1. I ಅನ್ನು 1ಇಂದನೇ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ I 0 ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. Okay. So if you have not understood this one, so I am always be there to explain once again with the example. Same example jotege innondu sala ಬೇಕಾದ್ರೆ explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. But there is no change in the logic. This is outer loop. This is inner loop. This is inner loop of course. So this is last one. So ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ in order to shift right. This is in order to shift right. Right shift ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. And it will decrease the j value. ಯಾಕೆ j value ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ 20 ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 50, ಈಗ 50 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆದಮೇಲೆ 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50, ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ 20 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40 ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ 10 20 30 40 ಆಯಿತು 50. ಸೊ ಈ 20ಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 50, 20 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 40, 20 ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 30. ಸೊ ಆಗಲೇ 20 ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಅಂದರೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇ 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ 0, 2 1 ಆ್ಯಂಡ್ 0. ಸೊ this 3, a of 3 will be compared with this one, it is key element. If it is less than this one, again we will check whether it is less than this one. If it is less than this one, again we will check whether this key element is less than the first element. If that is also true, then we will provide one place here. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಪುಷ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಜೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ -1 ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಇದು ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ is false or this condition is false, the entire thing will give it returns the false itself. If both are true, then only it becomes true. So while true ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ j+1 place. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ
So how this logic works. Otherwise, just by hearting this one, you cannot understand the entire logic. Okay, because it is in array. So array ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇ, ಡಿಲೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 35 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 35, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 30, 40 ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಇದೆ. ಓಕೆ, 30, 40 ಆ್ಯಂಡ್ 50. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 35, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ 10 ಇದೆ. ಸೊ 35 is less than 50? Yes, definitely. 35 is less than 40? Definitely. ಸೊ ಇವೆರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 50 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 40 ಬಂತು. 35 is less than 30? No, 35 is not less than 30. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ 35 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು 30 ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 35 ಇಲ್ಲಿ, 30 ಇಲ್ಲಿ. So like that, you can take your own example for it. Okay. So I hope you understood the implementation. So if you have not followed or understood, so you can ask anytime. Okay, I will give one more example for it. Okay, thank you.